नमस्कार दर्शक बंधु। इतिहास निजकु दोहराए किंतु जेतेबेले इतिहास निजकु दोहराए सेतेबेले चरित्र बदली जाती हेले षड़यंत्रर चेहरा से एका भली रही थाए। आपण मानकर निश्चय मन थिबो आज को प्राय 2 दशंधि तलर कथा 2005 मसीहा जून 22 तारिखर घटना। ओडिशा शिल्प इतिहास रे एक बड़ दिन थिला। दक्षिण कोरियार विश्व प्रसिद्ध पोस्को कंपानी ओडिशार पारादीप प्राय 52,000 कोटी टंकार एक विराट इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा करिबा पई तत्कालीन सरकार बुझाणा पत्र स्वाक्षर करथिला। सेतेबेले कुहा जाउथिला यह देशर सबुठारु बड़ प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी निवेश। ओडिशार भाग्य बदली जिवो एपरिकी आशा करा जाउथिला। भारतर अर्थनीति मध्य गति धरिबो किंतु कौन हैला सेही प्रकल्प आउ आगको बढ़ी पारिला नहीं। पोस्को ओडिशारु विदाय नेला। आज एते वर्ष परे राजनैतिक कॉरिडोर रे एवं साधारण रे एक बड़ आलोचना हेउछि जे आम राज्य रे पूर्वरु व्यवसाय करुथिबा टाटा कंपनी जोगु ही पोस्को आसी पारला नहीं। अभियोग हेउछि टाटा कंपनी रो परोक्ष सहयोग रे किछि वामपंथी नेता स्थानीय निरीह लोकं को मताइले आंदोलन निया जलाइले। शेष में पोस्को कंपनी बाध्य होई ओडिशा छाड़ी पलाइले। यह थिला एक कॉर्पोरेट युद्ध जहाकू जन आंदोलन रूप दिया जाइथिला। ठीक सेही बळी आउ गोटे समस्या सेही बळी आउ गोटे स्क्रिप्ट एबे पुणी थरे राज्य रे देखिबा को मिलिछि। आउ ताहा मिलिछि देखिबा को सिजिमाळी रे। रायगड़ा एवं कलाहांडी जिलार सीमांत रे थिबा सिजिमाळी पहाड़ एबे अशांत। सिजिमाळी रे एबे जो आंदोलन निया जळुछि ताहाकू नेई एबे अनेक बड़ प्रश्न उठिलानी। चारिआडे चर्चा हेउछि जे यह केवल स्थानीय लोकंकर आंदोलन नुहे। यह पछरे रहिछि बक्साइट खनि कि नेई दुईटी बड़ कॉर्पोरेट्स महाशक्ति मध्यरे चलीथिबा महायुद्ध। दर्शक बंधु आज पॉलिटिकल भागवत रे आमे एही कॉर्पोरेट युद्धर संपूर्ण सत्यासत को पदा को आनिबा। बक्साइट को नहीं कहीं एही कॉर्पोरेट युद्ध हेउछि एहा पछरे केउ केउ बड़ मुंड रहिछंती केमिति राजनेता और तथाकथित बुद्धिजीवी मानकु मोहरा बना जाउछि से संपर्क रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकु अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु बुझीबा सिजिमाळी रे प्रकृत रे कौन चली। रायगड़ा एवं कलाहांडी जिलार यही सिजिमाळी पहाड़ प्राकृतिक संपद विशेषकर बक्साइट रे भरपूर। एठारे प्रस्तावित बक्साइट खनि प्रकल्प को नहीं स्थानीय आदिवासी संप्रदाय मध्य तीव्र विरोध देखा देइछि। विरोधर कारण साधारण दृष्टि स्वाभाविक मने हुए विस्थापनर भय, परिवेशर अवक्षय एवं निजर पैतृक जमी तथा जंगल अधिकार हराइबार आशंका। से दिन उत्तेजना सेतेबेले हिंसार रूप नेला जेतेबेले स्थानीय लोक माने 3 किलोमीटर एक अप्रोच रोड एवं परवर्ती समय हेबाकु थिबा रेल कॉरिडोर निर्माण को दृढ़ भाव में प्रतिरोध कले। स्थानीय आदिवासी मतरे यही रास्ता और रेल लाइन सेमानंक विकास पाई नुहे बरं सेमानंक अंचलर कॉर्पोरेट शोषण को सहज करने एक जंत्र। अनेक आदिवासी गोष्ठी यही संपूर्ण प्रकल्प जंगल अधिकार आईन उल्लंघन एवं सेमानंक अधिकार प्रति अवमानना भाव में देखुछंती। एपर्यंत कथाटा ठीक थिला, निज भिटामाटी पई लड़ाई थिला, किंतु यही लड़ाई पछरे जो राजनैतिक एवं कॉर्पोरेट गोटी चालना चली ताहा अत्यंत चमकैला भली खबर। एबे आसंतु देखिबा एही प्रसंग रे राजनीति केमिति कड़ लेउटाउछि। वर्तमान ओडिशा रे बीजेपी सरकार अछि। बीजेडी विरोधी दल आसन रे बसिछि।
ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାମକ ମୁଡରେ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବୋଲି କହି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜେଡି କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଅତୀତ ଭୁଲିଗଲାଣି? ସିଜିମାଳି ପାହାଡ଼ରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେହି ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଜେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ବିରୋଧୀ ଆସନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାହାର ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧାବାଦ, ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଜେଡି ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଫଣ୍ଡ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ନେବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବୁଝୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୁପ୍ତ ମିଶ୍ର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ହଠାତ୍ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 2024 ମସିହାରେ। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ। ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ କର୍ପୋରେଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ପଛ ଧାଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ। ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଏବେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେଡିର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି? ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଉ ନାହିଁ ଯେ ବିଜେଡି ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଆଉ ଏହି ଗଭୀରତା କେତେ, ତାହା ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସମଗ୍ର ଖେଳର ଅସଲ ଅଙ୍କ କଷାକୁ ବୁଝିବା। ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର କମ୍ପାନୀ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଫିଲିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ରହିଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ନିଜର ବିରାଟ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଖଣିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏବେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିଜିମାଳି ପାହାଡ଼ରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଯଦି ବେଦାନ୍ତକୁ ସିଜିମାଳି ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ବା ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ର କାରବାର ରହିଥିଲା ତାହା କମିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ ଚାହୁଁନାହିଁ ବେଦାନ୍ତ ସିଜିମାଳିରେ ପାଦ ରଖୁ। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡିକୁ ଏକ କବଚ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ। ଏହି କର୍ପୋରେଟ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି। କୌଣସି ବି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସିଜିମାଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହତ୍ୟାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନେଇ ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବେ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁ କର୍ପୋରେଟ ମହାଶକ୍ତି ବସି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ
ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏବେ ଏଠାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସିଜିମାଳିରେ ଖଣି ଖନନ କଲେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଯେତେବେଳେ ବାଫିଲମାଳିରେ ଖଣି ଖନନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି? ସେତେବେଳେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି, ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି ମାରି ବସିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କ'ଣ ଦଳର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନାହିଁ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଛି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରକୁ କର୍ପୋରେଟ ଯୁଦ୍ଧର ଢାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ? ଏହି କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେବେଠାରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଓକିଲାତି କରୁନା। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ କିମ୍ବା ବିରୋଧ ପଛରେ ଦେଶଭକ୍ତି ନଥାଏ, ବରଂ ଥାଏ କର୍ପୋରେଟ ମୁନାଫା, ଯାହାକୁ କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ପୋସ୍କୋ ଚାଲିଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହରାଇଲା। ଆଜି ଯଦି ସିଜିମାଳିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ଯୁଦ୍ଧର ସୈନିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ନା ବିଜେଡିର, ନା ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର, ନା ଏହି ତଥାକଥିତ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସିଜିମାଳିର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ। ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧାବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପଦ ଏବଂ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବଳି ପକାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। କିଏ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି, ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଟି ଭିତିରି କଥା ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।